Hello, dear kids. Welcome to our CPC Sunday School Kids program. I hope you all doing good and enjoying our program and waiting for today program, right? Last week program was good, isn't it? Hope you all enjoyed it. And now let's move on. Yes, and today also we brought beautiful program for you. Today's will be really special. I hope you're gonna enjoy that. We have action songs, worship, story, and a special part. Yes, we bought one beautiful things, but I'm not gonna share, and that's gonna be suspense for you and watch and see. Yeah, it's really a surprising thing. Okay, wait and watch. Yes, before we start our program, please close your eyes and join our hands. We'll pray together. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, this wonderful time, Almighty God. Thank you for my children, so God, our Father. Bless you, Lord, for all the children, so Almighty God, even teachers as well, oh God, our Father. Lord, Father, thank you for your faithfulness in our life, oh God, our Father. As we give this opportunity, Lord, Father, use it for your glory, oh God, our Father. Help our children to grow and glorify your name, oh God, our Father. Be with us and guide us and lead us. In Jesus' name we pray. Amen. Kids, now it's a time for your favorite action songs and let's dance together. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. Are you ready? The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. Now this side, give me a scream if you're having fun. This side, give me a scream if you're having fun. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. He's the only way. Everybody sing. A kind of explosion happened inside me the moment you came into my life. Oh, I felt your power, it lifted me higher. Now I'm on fire for you. Let's go for the beat! No, I'm not mistaken in who I'm praising. You are the reason that I'm alive. 'Cause Jesus, you came in and everything's changing. So I am praising, lifting
It's so releasing, hearing your freedom. So I am praising, lifting your name. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. There's nobody like you. Hey, there is no one like you. God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. Oh, there is no one. Let's go. Here we go now. Say whoa, say whoa, say whoa. Oh, there is no one like you. Come on, say whoa, say whoa, say whoa, yeah. Oh, there is no one like you. La 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 la. Try to shake it, sing now. Woo! God, you're so good. God, you're so good. There's nobody like you. Oh, there is no one like you. We lift you up. God, you're so good. Oh, we lift you up. God, you're so good. There's nobody like you. Come on, let's praise Him. 1, 2, 3, go. Oh, there is no one like you. There's nobody like Jesus. Hey! Kids, did you enjoy action song? Wow, teachers and children's dancing together is really beautiful, isn't it? I hope you also dancing with us and you also enjoying with us. Yeah, and it's time to worship God together. We have a beautiful song for you, so you can learn this song together with us, and let's join our hands and let's lift our hands, sing out loud, and worship God. Kids, now worship God together. We brought English and Kannada beautiful song for you. This goes Hide Me Now. I hope you know this song is beautiful, isn't it? And you know we have to remain in God's presence, and we have to abide in the Lord, and we have to hide in His presence, because in this world there's a lot of things is happening if we are not under God's wings, and our life gonna wane. So we have to submit ourselves to the Lord all the time. When we humble ourselves and hide in His wings, and God always care for us and guide for us. And we'll sing this song and we'll worship God together and let God praise by our worship. Let's go sing together. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When my soul
waters roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. ಸಮುದ್ರವು ಉಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಾಗುವೆ. ತಂದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ಆಳುವೆ, ತಿಳಿದು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸಮುದ್ರವು ಉಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಾಗುವೆ. ತಂದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ಆಳುವೆ, ತಿಳಿದು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸಮುದ್ರವು ಉಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಾಗುವೆ. ತಂದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ಆಳುವೆ, ತಿಳಿದು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ತಿಳಿದು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ತಿಳಿದು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ತಿಳಿದು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Dear God, how beautiful you are, God Father. How faithful God you are, God Father. Thank you so much for your goodness in our life, Almighty God. Lord Father, we want to, Lord Father, abide in you, mighty God. We want to hide ourselves in your wings, oh God of Father. Lord, we'll find our rest in you, mighty God, because you're good God, always you care for us, Almighty God. Lord, I'm praying for all my dears one, Lord Father. Lord Father, keep them safe, Almighty God. Let them rest in you, mighty God. Give them peace, oh God of Father. Let them abide in you, God of Father. Lord, be with us and guide us and lead us, oh God of Father. I give all the glory and honor to you alone, oh God of Father. Thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen. Kids, did you enjoy worship time? Wow, worshiping God and glorifying God's name and praising God's name is really beautiful and wonderful. Let's move into the story, and we have a special guest with us who's going to share a beautiful story for you. So enjoy, watch, and be blessed. ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾವು ಈ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸೇವಕರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂಥ ಸೇವಕ. ಇವರು ಅನೇಕ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀನ ದರಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರ
ಕರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾದಂಥ ಸೇವಕ. ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತುಕೊಂಡಂಥ ಸೇವಕ. ಅವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್. ಇವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು 1805ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೂಜಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗ್ತದೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ನಾಶವಾಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ತಂದೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂಥ ಪೀಟರ್ ಎಂಬುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅಂದಿನಿಂದ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಒಂದು ಬ್ರಿಸ್ಟೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನೋಡಿದಂಥ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇದನೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿತವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಲಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ ಕೃಪೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ 300 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 300 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು 2 ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ನೊಂದಂತ ಬೆಂದಂತ ಈ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯವಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದು ಕೂಡ ಯಾರ ಬಳಿಗೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ 2 ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮೊಣಕಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರೇ, ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಂದೆಯೇ ನೀವು ನಮಗೆ ಈ ದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಬಂದು ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ತನ್ನ ಕೈ ತುಂಬಾ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು, ನಿಮಗೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನನ್ನ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಗಸ್ತರು, ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತವರು ಅವರೇ, ಸೇವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಲು ಮಾರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಹಾಲು ಮಾರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ನಾನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಗಾಡಿ ಅದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಾಲನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಕುಡಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿದರ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಗಸ್ತರು. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ದೇವರಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಾದ ನಂತರ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಏನಂದ್ರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಣಕಾಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಲೆ ಡೌನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳವನ್ನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸುಮಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀವೋ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅನೇಕ ವಿಧದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆನ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸ್ತಾ
ಸಾವಿರಾರು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲೂ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಣಕಾಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಜೀವಿತ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು. ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಜೀವಿತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಾನು ಭಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಪರಾಗಿರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಒಂದು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಆಗಿ ಸಂತೈಸ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಒಂದು ಯೌವನ ಮಕ್ಕಳು, ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅನೇಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ, ಸಾವಿರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿ ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈರಾಗ್ಯವುಳ್ಳಂತ ಸೇವಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ನಾವು ಒಂದು ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನಾವು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ. ದೇವರೇ, ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮನ ಮರುಗಿದ್ರಪ್ಪ. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ತನೆಯಪ್ಪ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ದೇವರೇ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ, ತಂದೆಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ದೇವರೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ನಿಂದನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದೇವರೇ ಅವರು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರೇ. ಸಾವಿರಾರು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರಪ್ಪ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡಿದ್ರು ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ, ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವರೇ. ಈ ಒಂದು ಕಥನೆಯಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿಯಪ್ಪ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ, ವಿವೇಕದಲ್ಲೂ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಅವರು ಕೂಡ ಕಥನೆಯಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ ದೇವರೇ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ದೇವರೇ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾರವನ್ನು, ದಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೆಯಪ್ಪ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತವಕಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. Wow, story was so nice, right? I hope even while I'm listening, and it was really nice to hear that, and I hope while you listening you also enjoy the story time. So we have a surprising thing for you, and that's
Kids, did you enjoy? Wow, and teachers and children together, it's really nice. You know, our children so good. And it's a time for final action song. Don't wanna stand here and shout your praise and walk away and forget your name. I stand for you if that's all I do, 'cause there is none that compares to you. 'Cause all I want in this lifetime is you, and all I want in this whole world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that he died for them. Tell the world that he lives again. No longer I, but Christ in me. It's the truth that set me free. How could this world be a better place? But by thy mercy, by thy grace. 'Cause all I want in this lifetime is you, and all I want in this whole world is you, you, you. Everybody now! Tell the world that Jesus
Kids, we come to an end. Join your hands, close your eyes. Let's pray together. Dear Heavenly God, thank you, Father, for the blessed evening that you have given to us, Father, Lord Jesus God. Lord, we pray, Father, for all the kids and everyone who is watching our live program, Lord. Lord, it would be a blessing, Father, to everyone who is watching it, Father God. And through this, Father, Lord Jesus God, people will learn something, and the kids, Father God, will know more about your word, Father, Lord Jesus God. This program, Father, Lord Jesus God, will touch the people's heart, Father, Lord, and the children, Father, would be blessed, God, and they would be a blessing and example to the other children in the world, Father God. All the glory to your name, God. In Jesus' name we pray. Amen. Kids, we'll meet you again next week at sharp 6 p.m. Until then, God bless you. bye-bye.